Hello, Namaskar and Sat Shri Akal. I am Neelam Rani. Welcome to my channel. How are you all, dear students? I hope you all are hale and hearty. In today's video, I am going to teach you the second chapter of your main course book prescribed by Punjab School Education Board. The name of the poem is Death the Leveler. As we have already discussed that your syllabus has been designed to give you beautiful aspect about your life. So I want you guys to imbibe these beautiful lessons in your day-to-day life so that you can have a astonishing life. And this syllabus is so much valuable for you for the further years, coming years of your life. So, Death the Leveler is beautifully composed by the poet James Shirley. James Shirley, Shirley, Shirley. Shirley स्पैलिंग याद कर लेने और प्रोनाउंसिएशन भी जिस तरह असी SHIRT शर्ट याद करते हैं उस तरह ही SHIRLEY Shirley. Okay, I hope ਤੁਹਾਨੂੰ poet ਦਾ name याद हो गया होगा. So this poem teaches you about death. Death is a great leveler and it treats the mighty and the weaker, the king and the poor in same way. It treats everybody at par. You know, life is a lie and death is the ultimate truth of all human beings. Yet we should not afraid of death. Why? Because our good deeds or actions will live beyond our life, or you may say our good actions will live after our death. So we should be just in our actions and deeds. Okay, now ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਲੈਟਸ ਰੀਡ the introduction of the poem. The idea conveyed by the poet ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ is that ਉਹ ਇਹ ਹੈ death is a great leveler. ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਤਾ ਹੈ. ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤੁਲਨ तो ਲੈਵਲਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਤਾ. ਹਾਊ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰੰਕ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਓਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਹੈ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਜੁਡਾਈਸ ਫੋਰ or against a king or a pauper. ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੈਜੁਡਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ, ਫੋਰ ਲਈ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਰੁੱਧ. ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ. ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆ ਕਿੰਗ ਔਰ ਆ ਪੌਪਰ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੌਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਗਾਲ ਜਾਂ ਰੰਕ ਵੀ. ਦ ਮਾਈਟੀ ਔਰ ਦਾ ਵੀਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਟੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ. ਦ ਰਿਚ ਔਰ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ. ਆਲ ਬੋ ਬਿਫੋਰ ਡੈਥਸ ਪਾਰ, ਬੋ ਹੁੰਦਾ ਝੁਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹਨ. Everyone has to yield and submit before the might of death. ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ yield ਕਰਨਾ means ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ and submit ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. Hence, ਇਸ ਲਈ man should not be proud of his great deeds. ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਬਾਈ ਸਟੈਂਜ਼ਾ। ਓਕੇ। The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. There is no armor against fate. Death lays his icy hands on kings. ਕਹਿੰਦੇ the glories ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ। ਬਲੱਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਰਾਇਲ ਬਲੱਡ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਰ ਸ਼ੈਡੋਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਪਰਛਾਵੇਂ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਸ਼ੈਡੋਜ਼। ਨੋਟ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਿੰਗਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। देयर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट, आर्मर ਹੁੰਦਾ ਕਵਚ, ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਰੁੱਧ, ਫੇਟ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਥ ਲੇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਆਈਸੀ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਕਿੰਗਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਸੀ ਹੈਂਡਸ, ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਈਸੀ ਬਰਫ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡੇ ਹੱਥ, ਕਿ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। Scepter and crown must tumble down, and in the dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. The poet says, scepter and crown. जो scepter and crown है ना, scepter means राज सत्ता, and crown की हुंदा बच्चों? राजे दा मुकुट, मतलब कि ये सिंबल है scepter and crown राज शक्ति दा, ਮਾਈਟੀ ਪੀਪਲ ਦਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੀਪਲ ਦਾ। ਮਸਟ ਟੰਬਲ ਡਾਊਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੰਬਲ ਡਾਊਨ, ਮੈਨੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਮੌਤ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਡਸਟ, ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਮੇਡ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦ ਦਾ ਪੂਅਰ ਕ੍ਰੁਕਡ ਸਾਈਥੀ ਐਂਡ ਸਪੇਡ, ਕ੍ਰੁਕਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਲਾਈਦਾਰ, ਸਾਈਥੀ ਦਾਤੀ, ਸਪੇਡ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਪੂਅਰ ਕ੍ਰੁਕਡ ਸਾਈਥੀ ਐਂਡ ਸਪੇਡ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਾਜ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਮ ਮੈਨ ਵਿਦ ਸੋਰਡਸ ਮੇ ਰੀਪ ਦਾ ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਫਰੈਸ਼ laurels where they kill, but their strong nerves at last must yield, they tame but one another still। ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਮ ਮੈਨ, ਕੁਝ ਆਦਮੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੈਨਿਕ, ਮਾਈਟੀ ਆਦਮੀ, ਸੈਨਿਕ। ਸੋਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਮੇ ਰੀਪ ਦਾ ਫੀਲਡ, ਰੀਪ ਵੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟਣਾ ਜਾਂ ਵੱਢਣਾ। ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਫਰੈਸ਼ laurels where they kill, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਮੈਨੇ ਗੱਡਣਾ ਜਾਂ ਰੋਪਣਾ। laurels ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਮਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਤਮਗੇ ਵੀ ਗੱਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਟ देयर स्ट्रॉन्ग ਨਰਵਸ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮਸਟ ਯੀਲਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਝੁਕਣਾ। ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਰਵਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਰਵਸ ਨਾੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਟ ਯੀਲਡ, ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦੇ ਟੇਮ ਬਟ ਵਨ ਅਨਦਰ ਸਟਿਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਨ ਅਨਦਰ ਸਟਿਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮੌਤ। अर्ली और late they stoop to fate,
ਕਹਿੰਦੇ अर्ली और लेट, देर सवेर नाल, चाहे जल्दी या फिर देर नाल। दे स्टूप टू फेट, स्टूप हुंदा झुकना, फेट किस्मत, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किस्मत ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। एंड मस्ट गिव अप देयर मर्मरिंग ब्रैथ, मर्मरिंग ब्रैथ हो गई, मर्मरिंग हुंदा वैसे फुसफुसाउना या कंबना, बुड़बुड़ाउना कह सकते हैं। एंड ब्रैथ हुंदे साह लैना, ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਟ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹ ਛੱਡਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਵੇਅਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ, ਪੇਲ ਕੈਪਟਿਵ, ਪੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪੀਲੇ ਪੈਣਾ, ਕੈਪਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ, ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ ਟੂ ਡੈਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਰੇਂਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਟੀ ਪੀਪਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦ ਗਾਰਲੈਂਡਸ ਵਿਦਰ ਔਨ ਯੋਰ ਬ੍ਰੋ, ਗਾਰਲੈਂਡਸ ਮਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਵਿਦਰ ਮੀਨਸ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ। ਔਨ ਯੋਰ ਬ੍ਰੋ, ਬ੍ਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੱਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੋਸਟ no more your mighty deeds upon death's purple altar now, see where the victim bleeds। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਾਰ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਦੈਨ ਬੋਸਟ no more your mighty deeds, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਈਟੀ ਡੀਡਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਅਪੋਨ ਡੈਥਸ ਪਰਪਲ ਆਲਟਰ ਨਾਓ, ਆਲਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦੀ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਸਥਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਸੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਬਲੀਡਸ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਟਰ, ਐਂਡ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਪਏ ਹਨ। Your heads must come to the cold tomb, only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust। ਕਹਿੰਦੇ your heads must come to the cold tomb, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨੇ ਉਹ ਮਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਲਡ ਟੂਮ, ਟੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬਰ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਠੰਡੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਜਸਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਮੈਲ ਸਵੀਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ। ਐਂਡ ਬਲੌਜ਼ਮ ਇਨ ਦੇਅਰ ਡਸਟ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਉਹ ਬਲੌਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ, ਖਿੜਨਗੇ। ਸੋ ਕਵੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਈਡੀਆ ਡੈਥ ਦਾ ਲੈਵਲ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੀਮ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਇਮ ਦੀ ਥੀਮ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦਾ ਪੋਇਮ ਟੈਲਸ ਅਸ ਦੈਟ, ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਟ ਟਰੀਟਸ ਆਲ ਐਟ ਪਾਰ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਐਟ ਪਾਰ ਈਡੀਅਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਾਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਸਪੇਅਰਸ ਨਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੋ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਪਾਰ ਆਫ ਡੈਥ ਸੂਨਰ ਔਰ ਲੇਟਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜਲਦੀ।
So it is useless to boast of one's power or wealth. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਧਨ ਦਾ ਕਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਸਟ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਦ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਰਿਮੇਨ ਆਫਟਰ ਡੈਥ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਵੀ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਬਲ ਐਂਡ ਜਸਟ ਇਨ ਆਰ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫੇਟ ਆਫ ਆਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਹੈ ओल्ड एज, सेकंड लाइफ, थर्ड यूथ एंड फोर्थ डेथ। तो अल्टीमेट फेट आप अगे भी किया है कि हर ह्यूमन बीइंग्स दी अंत की है, डेथ है। तो आंसर आएगा इनका फोर्थ ऑप्शन, डेथ। सेकंड क्वेश्चन है वट लिव्स आफ्टर डेथ। मौत तो बाद की रहिंदा है, की जिंदा रहिंदा है। ऑप्शंस ने नेम, गुड डीड्स, फेम और ग्लोरी। तो आंसर आएगा गुड डीड्स। थर्ड क्वेश्चन द ग्लोरीज ऑफ ब्लड एंड स्टेट आर जस्ट शैडोज। असी कर चुके हैं कि कहते ब्लड ते स्टेट की जी ग्लोरीज ने वो सिर्फ परछावें मात्र ने। ट्रू है कि फॉल्स है? तो इट इज़ ट्रू। तो इस दे नाल ही अपनी ये पोएम कंप्लीट हुंदी है, जिस विच असी सारे स्टैंजास दे मीनिंग किते, सेंट्रल आइडिया कर लिया और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेने। आई होप यू वुड लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, एंड इफ सो then subscribe to my channel and also share the video with your classmates. Also hit the like button, that gives me the encourage to make further more videos. Till then, take care, bye bye and Jai Hind.